بہت شکریہ. میں خاص طور پہ جوہر کانپوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے آپ کے سامنے پیش کیا. آصف اعظمی صاحب کا شکریہ, ڈاکٹر خالد انور صاحب کا شکریہ, اور میرے بہت ہی جنہوں نے ابتدا سے اس مشاعرے کے لیے میرے ٹچ میں رہے, میرے رابطے میں رہے, جناب شکیل بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کی آنکھوں سے آج پہلی مرتبہ موتیہاری کا یہ علاقہ, مشرقی چمپارن کا یہ علاقہ اور ڈھاکہ اس شہر سے اور آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا ہے. میں آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 2-3 شعر سناتا ہوں کہ باتیں کرنا. کہا کہ منزلوں کا کون جانے, رہ گزر اچھی نہیں. منزلوں کا کون جانے, رہ گزر اچھی نہیں. اس کی آنکھیں خوبصورت ہے, نظر اچھی نہیں. منزلوں کا کون جانے, رہ گزر اچھی نہیں. اس کی آنکھیں خوبصورت ہے, نظر اچھی نہیں. اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری, اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری. کس نے دے دی تیری آنکھوں کو سپاری میری. اب تو لگتا ہے کہ آ جائے گی باری میری. کس نے دے دی تیری آنکھوں کو. اسی طرح ہلکے پھلکے رومانٹک انداز کے شعر سن لیں دوستو, اچھا لگتا ہے. کہ گھر کی تقسیم میں انگنائی گواہ بیٹھے ہیں, گھر کی تقسیم میں انگنائی گواہ بیٹھے ہیں. پھول گلشن سے شناسائی گواہ بیٹھے ہیں. بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا دعویٰ مت کر, ہم اسی شوق میں بینائی گواہ بیٹھے ہیں. بات آنکھوں سے سمجھ لینے کا. ڈھاکہ دن میں مل لیتے کہیں, رات ضروری تھی کیا. دن میں مل لیتے کہیں, رات ضروری تھی کیا. بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا. دن میں مل لیتے کہیں, رات ضروری تھی کیا. بے نتیجہ یہ ملاقات ضروری تھی کیا. مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں, بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا. مجھ سے کہتے تو میں آنکھوں میں بلا لیتا تمہیں, بھیگنے کے لیے برسات ضروری تھی کیا. ڈاکٹر خالد انور صاحب, میری دنیا, میرا ارماں, میری خواہش نہیں. پھر آنکھوں پر شعر سناتا ہوں. میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے, میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے. یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے. میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے, یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے. میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں, میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے. میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں, میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں, میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں. میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے. اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے, اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے. کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے. پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے, پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے. پیار زندہ ہے زمانے میں بھلے لوگوں سے, پیار کا نام لڑائی سے نہیں چلتا ہے. میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل, گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے. میرے بچوں کی عبادت بھی ہے اس میں شامل, گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے. گندگی روح کے اندر ہے, اسے ختم کرو, صرف باہر کی صفائی سے نہیں چلتا ہے. گندگی روح کے اندر ہے, اسے ختم کرو, صرف باہر کی صفائی سے نہیں چلتا ہے. دوستو, نظم جو بہت وائرل ہوئی ہے, میرے پاس میں کئی چٹھیاں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں. نظم جس کا عنوان ہے خدا کا سوال, آپ تک لوگوں تک وہ میڈیا کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے پہنچ چکی ہے. میں نظم پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. ایک مرتبہ پورا مجمع مجھے دعاؤں سے نوازے اور بتا دے کہ آپ نظم سننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ خالد انور صاحب کا. جوہر بھائی, نظم پڑھتا ہوں خدا کا سوال. کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں, قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر ریاں, قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. مخاطب ہے بندے سے پروردگار,
मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात, के हुरो मलाइक वो जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, तो तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। कभी अलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन भी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, के औलाद भी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। दोस्तों ये सिर्फ एक नज़्म नहीं है, बल्कि एक मिशन के तौर पर भी मैं इसको हर मुशायरे में पढ़ता हूँ, और हम सब के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। हमें देखना चाहिए कि हमारे अमाल किस समत में जा रहे हैं। अल्लाह हमें अपने अमाल को सही करने की तौफीक दे। दोस्तों बहुत खूबसूरत ये डॉक्टर खालिद अनवर की महफिल मुशायरा हो चुकी है। मैं इस बात का ऐलान करते हुए खुशी मुझे महसूस होती है कि आज ढाका ने एक नई तारीख लिख दी है, एक नया इतिहास रख दिया है, और मुझे यकीन है आपकी जिंदा दिली पर जिस तरह से मोहब्बतें आपने खालिद अनवर साहब पर लुटाई है कि उनके नाम के आगे बहुत जल्दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लग जाएगा। वो आपकी आवाज बनकर पर सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी पूजेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अब ये कहना चाहता हूं, नहीं मैं क्या करता हूं, बहुत बहुत जी जी जी, दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने, दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने, आपको कितना परेशान किया है। दिल किया दर्द, आप शायरी सुनना चाहते हैं तो मैं कुछ सुना देता हूं, थोड़ी सुन लीजिएगा। दिल किया दर्द किया जान किया है मैंने, आपको कितना कितना परेशान किया है मैंने, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। और कह रहे थे कि वतन के लिए जान देनी है, कह रहे थे कि वतन के लिए जान देनी है, आपके नाम का ऐलान किया है मैंने। कह रहे थे कि वतन के लिए जान देनी है, आपके नाम का ऐलान किया है मैंने। और सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का एक मर्तबा फिर शुक्रिया। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो शख्स सच को देखता है, वो अगर सच को लिखने की हिम्मत करता है इस दौर में, तो उस शख्सियत का, उस शायर का नाम है जनाब जौहर कानपुरी। जौहर कानपुरी ने सिर्फ सच को देखा और उसी सच को अपनी गजल के पैरा